सानू आवाज़ां मार के सच्ची बाणी दे लड़ ला रहे ने। ते अज आपां गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पहला प्रकाश पुरब दिहाड़ा भी मना रहे हैं। जदों गुरबाणी दा जिक्र आएगा ते नाल महाराज ने शब्द वरत्या है, आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी। सच्ची बाणी गाउण दा हुक्म कीता। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ये भी शब्द मिलते ने, सतगुर की रीसे होर कच पिच बोल दे, से कूड़ियार कूड़े झड़ पड़िए। ये भी वचन आपां पढ़ते हाँ, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी तां कच्ची सतगुरु बाजों, होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे, सुनदे कच्चे, कच्ची आख वखाणी। हुण जिहड़ियां ये रमज़ां महाराज ने बाणी दे विच समझाइयां ने, इहदे पिछे जो की इतिहास है वह भी आपां समझण दा यतन करना है। गुरु नानक साहिब महाराज चार उदासियां दौरान जिथे भी हजूर गए, जिसनों भी समझाया, जिसनों भी समत दिती, शब्द द्वारा सोझी बख्शी महाराज ने, वो सारे शब्दां नूं गुरु साहिब जी ने अंकित कीता, पोथियां दे विच दर्ज कीता। इहदे नाल नाल हिंदुस्तान दी धरती ते वख-वख शहरां प्रांतां पिंडां विच रहण वाले 15 भगतां दी बाणी भी हजूर ने एकत्र कीती। इन्हां 15 भगतां तो इलावा 11 भट्ट ऐसे जिहड़े गुरु घर दे बड़े उपासक सन, उन्हां दे भी शब्द ते 3 गुरसिखां दी बाणी। इहदे नाल नाल 5 गुरु साहिबानां दी बाणी। ये हुण समुची बाणी जिहड़ी है पोथियां दे रूप दे विच मौजूद सी। ते साध संगत गुरु काल दे समय ही ये कुछ वापरिया कि कुछ लोकां ने गुरबाणी दी नकल करदियां होया कच्ची बाणी लिखनी शुरू कर दी, उचारनी शुरू कर दी। ते जिस तरह आपां वेखदे हां गुरु साहिबानां दी बाणी जदों पढ़ीए ते हरेक शब्द की समाप्ति ते नानक मोहर छाप है, तां उन्हां ने भी गुरु नानक साहिब दा नाम वरतना शुरू कर दिता। संगतां दे अंदर भुलेखा पैना शुरू हो गया। उस वेले दे पुरातन समय दे अंदर जिहड़े सुचेत सन सिख बड़े सियाणे, उन्हां ने महाराज दे चरनां विच आके फिर बेनती कीती। वो बचन आपां सारे पढ़दे हां, बहुत वारी विद्वानां दे कोलों सुने ने। मेहरबान पुत प्रिथिए का कविश्री करे, पारसी हिंदवी संस्कृत नाले गुरमुखी पढ़े, तिन भी बाणी बहुत बनाई, भोग गुरु नानक जी दा ही पाई। हुण संत पिरथी चंद दा पुत्र है मेहरबान, ते जिस वेले गुरु अर्जन साहिब महाराज दे घर 6वें पातशाह दा प्रकाश होया ते पिरथी चंद दी आस जिहड़ी सी टुट गई। कहन लगा हुण गुरगद्दी मैनू नहीं मिल सकती, मेरे पुत्र नूं नहीं मिल सकती, क्योंकि गुरु अर्जन साहिब दे घर साहिबजादे दा जन्म होया। उन्हें 3 हमले कराए गुरु हरगोबिंद साहिब ते जान तो मारन दे लई, पर वो कामयाब नहीं हो सकिया। फिर उन्हें अगला नवा प्रोग्राम ये उलीकिया, कहन लगा मैं श्री हरमंदर साहिब दी नकल दे विच वखरा जिहड़ा है एक गुरुद्वारा तैयार करांगा। ते जिस वेले ये सारा कुछ उन्हें शुरू किया तां पिरथी चंद दा पुत्र जिहड़ा मेहरबान सी, बड़ा पढ़िया होया सी। मेहरबान पुत पृथ्वी का कविश्री करे, पारसी हिंदवी संस्कृत नाले गुरमुखी पढ़े, तिन भी बाणी बहुत बनाई। हुण मेहरबान ने कच्ची बाणी जिहड़ी लिखनी शुरू कर दी, ते पर अंत दे विच की कीता, भोग गुरु नानक जी दा ही पाई। आखिर विच उहने नानक मोहर छाप गुरु नानक साहिब दा नाम शब्दां विच दर्ज करना।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਡੂਮ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਮੀਣਿਆਂ ਦੇ ਗਾਵਣ, ਦੂਆ ਦਰਬਾਰ ਵੱਡਾ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਲੱਗੇ ਬਣਾਵਣ। ਮੀਣਿਆਂ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ, ਚੌਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਕੁਝ ਉਹ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਚ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੀਣਿਆਂ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ, ਚੌਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਸੀ ਸਨ, ਡੂਮ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੁਦਾ ਕਰੀਏ, ਮੀਣੇ ਪਾਂਦੇ ਨੀ ਰਲਾ, ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਨਾ ਧਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਹੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਇਸ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਖਾਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ 4 ਅਖੌਤੀ ਭਗਤ ਵੀ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਕਾਨਾ, ਛੱਜੂ, ਪੀਲੂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇਰ ਸਰੀਰ ਜਉ, ਸਭ ਥਾਨ ਸਮੇਂ ਸਭ ਨਾ ਦਰਸੈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇਰ ਸਰੀਰ ਜਉ, ਸਭ ਥਾਨ ਸਮੇਂ ਸਭ ਨਾ ਦਰਸੈ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਹਿਰਦਾ ਗੁਰ ਕੋਏ ਜਾਨੋ,
उत्तम है सब काल रहे हैं। कहते गुरु ग्रंथ साहिब गुरु दा हिरदा करके जानो, ये अति उत्तम है। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਭਿਲਾਖੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ग्रंथ हृदा गुर कोय जानो, उत्तम है सब काल रहे हैं। ते महाराज कहंदे मेरे स्वरूप नालों इनू वड्डा करके जानना है, वध सत्कार देना है। मेरे स्वरूप ते जाते हैं दीर्घ, सहब जान अदैब कह हैं। कहंदे गुरु ग्रंथ साहिब जी नू उत्तम जान के साडे नालों वड्डा जान के इहदा अदब करना है, क्योंकि इहदे अंदर 35 महापुरखां दे बचन दर्ज ने। इन्ना ज्यादा अदब गुरु ग्रंथ साहिब जी दा महाराज ने कीता। ते साध संगत रामसर साहिब दी पावन धरती ते जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन स्वरूप लिखण दा कारज संपूर्ण होया, ते उस वेले फिर महाराज ने उचेचे तौर ते संगतां नूं सदा पत्र भेजे। बहुत दूरों दूरों संगतां आईयां चल के। रामसर साहिब रात दा स्टे होया, उत्थे सारी संगत रात नूं रुकी। अमृत वेले सारियां ने इशनान पानी कीता। ते उस वेले बाबा बुढ़ा साहिब जी उन्हां दी चोण गुरु अर्जन साहिब महाराज ने आप कीती। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सेवा संभाल वास्ते बाबा बुढ़ा साहिब जी दी ड्यूटी लाई गई। बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं महाराज ने हुक्म किया कि बाबा जी गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा संभाल की जिम्मेवारी कारज ये सारा तुहाडा है। अमृत वेले सारियां संगतां ने जाके इशनान किया। गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन सवारा हुण रामसर तो दरबार साहिब वल लैके जाना सी। ते उस वेले बाबा बुढ़ा साहिब जी दे सीस दे उपर गुरु ग्रंथ साहिब जी सुभाईमान करवाए गए। ते गुरु अर्जन साहिब आप अपने हत्थां दे विच चौर लैके गुरु ग्रंथ साहिब जी दे उपर चौर करदियां होइयां सारियां संगतां नाल बाणी दे शब्द गायन करदियां होइयां नगर कीर्तन दे रूप दे अंदर श्री रामसर साहिब तो दरबार साहिब नूं संगतां ने चाले पाए। ते चलदियां चलदियां दरबार साहिब जदों सारी संगत पहुंची, रागी सिंह कीर्तन कर रहे सन। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पावन स्वरूप पीड़ा साहिब मंजी साहिब दे उपर सुशोभित किया गया। गुरु अर्जन साहिब जी कोल बैठ गए। ते उस समय दे बचन जेड़े ने बड़े प्यारे ने। कहंदे बाबा बुढ़ा साहिब जी गुरु ग्रंथ साहिब दी ताबिया बैठे हुए ने। ते गुरु अर्जन साहिब महाराज ने बाबा बुढ़ा साहिब नूं हुक्म कीता, बुढ़ा साहिब खोलियो ग्रंथ, लिहो आवाज सुने सब पंथ। हे बाबा बुढ़ा साहिब जी गुरु ग्रंथ साहिब जी दा प्रकाश करो, हुक्म लाओ। ते सारा पंथ जिहड़ा है अज बैठा है गुरु की ताबिया, सारे गुरु दा हुक्म सुनन। कहंदे जदों बाबा बुढ़ा साहिब नूं हुक्म होया तां उस वेले बाबा बुढ़ा साहिब जी ने हुक्म दी तामील कीती। बुढ़ा साहिब खोलियो ग्रंथ, लिहो आवाज सुने सब पंथ। बचन सुने बुढ़े मन लायक। कहंदे बाबा बुढ़ा साहिब ने जदों गुरु दा हुक्म सुनिया, उसे वेले 7 बचन जल अलायक 7 बचन कह के उसे समय हुक्म मन्निया। अदब संग तब ग्रंथ को खोला, ले आवाज बुढ़ा मुख बोला। गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पहली बार पावन धरती हरमंदर साहिब अंदर जदों प्रकाश होया ते सूही राग दे अंदर ये बचन आए। सूही महला 5वां, संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावण आया राम।
ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਲੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਏਡਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਥੱਲੇ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ, ਬੈਂਚ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੈਠੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਏਡਾ ਅਦਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਕੱਚੀ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਛਾਣ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਨੇ, ਉਹ ਫੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਜੈਸੇ ਅਨੁਚਰ ਨਰਪਤ ਕੀ ਪਛਾਨੇ ਭਾਖਾ, ਬੋਲਤ ਬਚਨ ਖਿਨ ਬੂਝੇ ਬਿਨ ਦੇਖ ਹੀ। ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਬਸ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪਛਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਤ ਬਚਨ ਖਿਨ ਬੂਝੇ ਬਿਨ ਦੇਖ ਹੀ। ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਪਛਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜੈਸੇ ਜੌਹਰੀ ਪਰਖ ਜਾਣਤ ਹੈ ਰਤਨ ਕੀ, ਦੇਖਤ ਹੀ ਕਹੇ ਖਰੋ ਖੋਟੋ ਰੂਪ ਰੇਖ ਹੀ। ਜੌਹਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰਾ ਧਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਤੇ ਧਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਖੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੈਸੇ ਖੀਰ ਨੀਰ ਕੋ ਨਬੇਰੋ ਕਰ ਜਾਣੇ ਹੰਸ, ਰਾਖੀਏ ਮਿਲਾਏ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕੇ ਸਰੇਖ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਦੀ ਖਟਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਤ ਪਹਿਚਾਨੈ ਸਿੱਖ, ਆਣ ਬਾਣੀ ਕ੍ਰਿਤਮੀ ਨ ਗਣਤ ਹੈ ਲੇਖ ਹੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਕਿ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਇਹ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਛਾਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਿਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੀੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਚੌਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਝੁੱਲੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਨੇ ਲੱਗਣ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਲੱਗਣ ਬਰਾਬਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਟੋਲਣ ਤੋਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ, ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ। ਖਿਨ ਰਮ ਗੁਰ ਗਮ ਹਰ ਦਮ ਨਹਿ ਜਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਣ ਮਾਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਦਮ ਪੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਮਿਟੇਗਾ। ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਪਰਿਓ ਠਾਕੁਰ ਵਜ਼ੀਰਾ, ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੀਰਜ ਵੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਂਗਾ। ਏਕ ਟੇਕ ਏਕੋ ਆਧਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੀ ਲਾਗਾ ਕਾਰਾ। ਤੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਣ ਹਰੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਮ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਗੀਤ ਚਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਨਿਤ ਗਾਵਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਾ। ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਚਾਅ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹ ਚਾਅ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
BR ਰਿਕਾਰਡਸ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਰਾਲਾ। ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਚੰਦਾ। ਸਿੰਘ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਰਾਲਾ।